ساحل سمندر کے قریب ایک پرتعیش علاقے میں موجود اس عالیشان بنگلے کے باہر سیکیورٹی گارڈ چوکس بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح کا وقت تھا جب ایک سرخ رنگ کی اسپورٹس کار تیز رفتاری سے نزدیک آئی۔ روحان بابا ہیں؟ جلدی سے گیٹ کھولو، انہیں انتظار پسند نہیں، ایک سینئر گارڈ جلدی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ دونوں گارڈز کے دروازہ کھولتے ہی وہ سرخ فراری تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اس میں سے ایک لمبا کثرتی جسامت کا حامل گھنے بالوں کی چھوٹی سے پونی بنائے ہاتھ میں بینڈز پہنے تقریباً 25-26 سال کا ہینڈسم نوجوان نیچے اترا۔ سلام روحان بابا۔ ملازم نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور گھر کی مین انٹرنس کا دروازہ بڑے ادب سے اس کے لیے کھولا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ناشتے کا وقت تھا۔ سلیمان صاحب، اس کے ڈیڈ شاہانہ بیگم، اس کی ممی اور انیتا، اس کی کزن، سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی شاہانہ بیگم نے آواز لگائی، روحان ادھر آؤ بیٹا، کبھی ہمارے ساتھ بھی بریک فاسٹ یا لنچ کر لیا کرو۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ مما پلیز، صبح صبح نو آرگیومنٹس، میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ روحان کم ہیئر سن، ایک کپ چائے پی لو پھر آرام کر لینا، سلیمان صاحب نے مداخلت کی۔ اوکے ڈیڈ، وہ بحث سے بچنے کے لیے کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ روحان کل تمہارا کانسرٹ کیسا ہوا؟ میں نے تو اتنی کوشش کی تھی پر پورا کانسرٹ ہی سولڈ آؤٹ تھا۔ اتنا غصہ آیا نا، میری کزن کا کانسرٹ اور میرے پاس ہی ٹکٹ نہیں، انیتا نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے شکایت کی۔ نیکسٹ ٹائم تم میرے مینیجر کو ٹائم سے بول دینا، وہ ایڈوانس میں ٹکٹ ارینج کروا دے گا، روحان نے روکھے لہجے میں جواب دیا، پھر سلیمان صاحب کی جانب مڑا۔ اوکے ڈیڈ، میں اب چلوں، تھوڑا آرام کروں گا، پھر شام میں ایک ایڈ شوٹ بھی ہے۔ وہ چائے کا کپ واپس رکھ کر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں یہ شوبز اسے ہم سب سے دور کر رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، روک لیں اسے ورنہ آپ سر پکڑ کر روئیں گی، سلیمان صاحب نے شاہانہ بیگم کو وارن کیا۔ آپ فکر مت کریں، میرا بیٹا سمجھدار ہے اور یہی تو عمر ہوتی ہے، کرنے دیں اسے اپنا شوق پورا، بعد میں تو اسے بھی آپ کا بزنس ہی سنبھالنا ہے۔ بیگم، شوق شوق ہی رہے تو بہتر ہے، انہوں نے گہرے لہجے میں بہت کچھ جتایا۔ اللہ سلیمان، آپ یہ بھی تو دیکھیں وہ کتنا بڑا سپر اسٹار بن چکا ہے، انڈیا تک سے اسے آفر ہے، جن جن فلموں میں روحان نے پلے بیک کیا ہے وہ سپر ہٹ گئی ہیں۔ شاہانہ بیگم نے روحان کی طرف دار کی۔ اچھا انکل آنٹی، آپ دونوں اپنی بحث جاری رکھیں، میں چلوں، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، انیتا نے بیچ میں ان دونوں کو ٹوکا، خدا حافظ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ راز سلیم کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا علیزے میڈیکل پڑھنے کی ضد کر رہی ہے، اب سوات کے اس گاؤں میں کوئی میڈیکل کالج تو ہے نہیں، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ ادھر کراچی میں اس کا ایڈمیشن کروا دے۔ سلیمان صاحب نے ملازم کو اپنا بریف کیس لانے کا اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ شاہانہ سمجھ گئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ علیزے کو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن کیا وہ گاؤں کی لڑکی کراچی جیسے شہر میں ایڈجسٹ کر سکے گی؟ آپ بھائی صاحب سے کہیں انٹر اگر ہو گیا ہے تو اس سے شادی کا سوچیں، اب ادھر آ کر وہ کیا کرے گی؟ ہم بھلا خواہ ایک نوجوان لڑکی کی ذمہ داری کیوں اٹھائیں؟ شاہانہ بیگم نے نخوت سے جواب دیا۔ وہ میرا بھائی ہے شاہانہ بیگم، اور اگر اس کی بیٹی ادھر آ کر پڑھنا چاہے گی تو میں ہرگز بھی انکار نہیں کروں گا اور نہ ہی سنوں گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ نے سختی سے ٹوکتے ہوئے آفس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم خالہ، علیزے کدھر ہے؟ صبا اور سائرہ نے دروازہ کھلتے ہی زیبا کو سلام کیا۔ وہ تو فجر پڑھ کر پھر سو گئی تھی، زیبا بیگم نے ان کی تیاری کو بغور دیکھا۔ اللہ خالہ، آج ہمارا اکیڈمی کا پہلا دن ہے اور یہ ابھی تک سو رہی ہے، صبا پریشانی سے بولی۔ تم لوگ اندر تو آؤ، زیبا نے انہیں اندر بلایا۔ چلو تم چل کر اسے اٹھاؤ، میں تب تک تم سب کے لیے گرم گرم بادام والا دودھ تیار کرتی ہوں۔ وہ انہیں علیزے کے بیڈ روم کی طرف جانے کا کہہ کر کچن میں آ گئی۔ یہ سوات کا ایک نواحی گاؤں تھا جہاں سردیوں کے موسم میں صبح 7 بجے بھی ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سستی سے کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں اپنی دوستوں کی آواز پڑی۔ علیزے، علیزے کی بچی، اوف خدایا یہ لڑکی کتنا سست ہے، سائرہ پیشانی پہ ہاتھ مار کر چیخی۔ علیزے شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ اب میں پانی کا جگ تم پر ڈالنے والی ہوں، سائرہ نے دھمکی دی۔ کیا ہے یار، سونے بھی نہیں دیتی ہو، پتہ ہے میں خواب میں ہارٹ کا آپریشن کر رہی تھی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے اٹھی۔ محترمہ صبح کے 7 بج گئے ہیں، دیکھنا آج پھر ہم سلیم سر کی کلاس میں لیٹ ہوں گے اور ڈانٹ الگ پڑے گی، صبا نے اس کا لحاف اٹھاتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ واقعی 7 بج گئے؟ وہ چونکی اور تیزی سے الماری سے یونیفارم نکال کر واش روم کی طرف بھاگی۔ علیزے کپڑے بدل کر باہر آئی، لمبا سا کوٹ پہنا اور بال بنانے لگی۔ یار یہ 7 آج اتنی جلدی جیسے کیسے بج گئے؟ وہ بڑبڑائی۔
अलीज़े की बच्ची, साथ अपने टाइम पर ही बचे हैं। अब तुम ही होश में नहीं थी तो वक्त का क्या कसूर? जब देखो डॉक्टर बनी अस्पतालों में ऑपरेशन कर रही होती हो। यार अब इतने ख्वाब भी मत देखा करो, सबा ने उसे लेक्चर दिया। मैं सुबह फजर पढ़कर लेट गई थी और अब तुम दोनों ये फजूल बातें बंद करो, निकलो यहाँ से, हम लेट हो रहे हैं। वो स्कार्फ पहनकर बैग उठाकर बाहर निकली। कसम से तू लाइलाज है। सायरा उसकी पुष्ट को घूरते हुए सबा को साथ आने का इशारा करके तेजी से उसके पीछे निकली। लड़कियों, ये दूध तो पी लो। जेबा ने इन दोनों को बाहर निकलते देखकर रोकने की कोशिश की। अम्मी वापस आकर पी लेंगे, अल्लाह हाफिज, अलीजा ने रुक कर जवाब दिया और घर से बाहर निकल गई। वो तीनों तेजी से चलती हुई क्लास के दरवाजे पर आकर रुके। यार हम पूरे 15 मिनट लेट हैं, अब मुझे डर लग रहा है, सबा बड़बड़ाई। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, चलो एक साथ अंदर चलते हैं। अलीजा उन्हें साथ आने का इशारा करके अंदर दाखिल हुई। मे आई कम इन सर? उसने अंदर दाखिल होकर इजाज़त तलब की। इंग्लिश के बारूद से प्रोफेसर सलीम साहब ने लेक्चर रोक के ऐनक उतारी और दरवाजे में मासूमियत से अंदर आने की इजाज़त मांगती अलीज़े और उसके दोस्तों को देखा। फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, वो पूरे 15 मिनट लेट थी। आपने क्लास को मजाक समझ रखा है? जब दिल किया मुंह उठाकर आ गए, वक्त की पाबंदी का आपको कोई एहसास है? वो गुस्से से बोले। सॉरी सर, अलीज़ा ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। व्हाट सॉरी? बीबी, अगर आपको पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है तो घर बैठे। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अलीज़ा की आंखों में नमी छलकने लगी। पूरी क्लास तुम सादे उसे डांट सुनते देख रही थी। ओके, इस बार क्लास में आने की इजाज़त दे रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? उन्होंने खफगी से वार्न किया। यस सर। वो इस बात में सर हिलाते हुए आंसू पीती हुई अंदर डेस्क पर आकर बैठ गई। लेक्चर दोबारा शुरू हो चुका था। अब वो पूरी तवज्जो से सर को सुन रही थी। क्लासेस खत्म होते ही वो तेजी से उठकर बाहर निकली और अपनी दोस्तों का इंतजार किए बगैर वापस घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंची तो जेबा सहन में चारपाई बिछाए धूप सेकते हुए मटर छीलने में मसरूफ थी। आज अकेली आई हो, तुम्हारे बाबा किधर हैं? जेबा बेगम ने उसके पीछे सलीम साहब को ना आते देखकर पूछा। अम्मी उदुब से उनके पास आकर बैठ गई। अम्मी, आज बाबा ने मुझे सबके सामने डांटा, थोड़ा सा भी बाबा होने का लिहाज नहीं रखा। वो मुंह बसोरे शिकायत लगा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या किया है बाबा ने? उन्होंने मटर के दानों से भरी टोकरी उठाते हुए पूछा। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी, मैं लेट हो गई थी, लेकिन सॉरी भी तो किया था ना। फिर भी उन्होंने सबके सामने इतना डांटा, वो बोलते हुए रोहान सी हुई। तो बेटा आप गलती करती ही क्यों हो? अम्मी, मैं इतनी नाराज हूँ और आप मुझे सीरियस ही नहीं ले रही। बस मुझे नहीं पता, अब आपको बाबा को डांटना है और बहुत सारा डांटना है, वो नाराजगी से बोल रही थी जब सलीम साहब अपनी मोटरसाइकिल दरवाजे के पास रोककर उसके नजदीक आए और उसके शाने पर शफकत से हाथ रखा। बिटिया जी, तुम लेट होती ही क्यों हो? कितनी बार कहा है सुबह मेरे साथ चला करो, लेकिन तुम्हें भी जिद है दोस्तों के साथ आने की। बाबा, मैं आपसे नाराज हूँ बस। वो उनका हाथ हटाते हुए खड़ी हुई। अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये बताओ तो मेरी प्रोफेसर सलीम की बेटी होकर इतनी लेट क्लास में क्यों आई? तुमसे ये गलती कैसे हुई? वो रियायत देने के मूड में न थे। बाबा, मैं ख्वाब में हार्ट स्पेशलिस्ट बनी हुई थी, इतना सीरियस ऑपरेशन कर रही थी कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और आंख भी नहीं खुली, वो शर्मिंदगी से बोली। बिटिया, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों को सर पर सवार करना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा कि मैं नहीं चाहता लोग कहें कि ये अपनी बेटी को फेवर देता है। एकेडमी के सारे तालिब इल्म मेरी नज़र में बराबर हैं, उन्होंने प्यार से समझाया। सॉरी बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। गुड गर्ल, चल अब किचन में जाकर अपनी माँ का हाथ बटाओ। अलीज़ा के किचन में जाते ही घर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो उठकर फ़ोन स्टैंड तक आए। कराची से फ़ोन था। अलीज़े का डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहली लिस्ट में मेरिट पर नाम आ गया था। रात के खाने के बाद अलीज़े ज़ेबा के साथ बर्तन धुलवा रही थी जब सलीम साहब इशा की नमाज़ पढ़कर अंदर दाखिल हुए। अलीज़े बिटिया, आज वक्त से सो जाना, कल अगर फिर देर से उठी तो डांट सुनने के लिए भी तैयार रहना, वो किचन के अंदर दाखिल होते हुए बोले। वैसे बाबा, अलीज़े हाथ साफ करते हुए उनके पास आई। जब मैं चली जाऊंगी तो आप किसको डांटा करेंगे? उसने शरारत से पूछा। अल्लाह अल्लाह, लड़की कैसे मुंह खोल कर अपनी शादी की बात कर रही हो? हम इतनी जल्दी तुम्हें कहीं नहीं भेजने वाले, सेबा ने उसे टोका। अम्मी, आप भी ना, मैं शादी की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद हॉस्टल चली जाऊंगी तब बाबा क्या करेंगे? और आप पता नहीं क्या समझ रही हैं, वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली। अलीजा, मैं तुम्हें इतनी दूर कहीं नहीं भेजने वाली, वैसे भी अभी तक अकेडमी में एडमिशन हो गया है, काफी है। जेबा ने सख्ती से साफ इनकार किया। अम्मी, आपने वादा किया था कि अगर मैं बोर्ड में टॉप किया तो आप मुझे डॉक्टर बनने से नहीं रोकेंगी। बाबा आप बोले ना कुछ, उसने स्टार किया। मैं कुछ नहीं जानती, तुम लड़की ज़ात हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे घर से खुद से शहर इतनी दूर भेज दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो दो टोक लहजे में बोलती हुई अंदर अपने कमरे में चली गई।
बाबा, वो रोहान सी हुई। बिटिया तुम परेशान मत हो, वो माँ है, मान जाएगी, तुम जाओ जाकर आराम करो। वो उसके सर पर हाथ रखकर घर की लाइट ऑफ करके दरवाजे की कुंडी चेक करने के बाद अपने कमरे में दाखिल हुए तो सामने ही जेबा बेगम खामोशी से जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। वो उन्हें देखते हुए बिस्तर पर बैठे ही थे कि दरवाजा नॉक करके अली से अंदर दाखिल हुई और सीधी जाकर जेबा बेगम के पास बैठ गई। अम्मी आप मुझसे नाराज हैं? उसने जेबा का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया। नाराज मत हूँ, प्लीज। अली से बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, आज तक तुम्हारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, अब तुम खुद सोचो, मैं अगर तुम्हें रोक ही रही हूँ तो क्यों रोक रही हूँ? उन्होंने नरमी से कहा। क्यों अम्मी? बोल जी। क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी इस छोटी सी जन्नत को छोड़कर कहीं दूर जाओ, अकेली रहो। वो किसी तो और राजी न थी। अम्मी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन बस 4 साल की तो बात है, मैं ताया अब्बा के पास रहूंगी, हर छुट्टी पर गाँव गाँव आया करूंगी। और देखिएगा जब डॉक्टर बनकर आऊंगी तो पूरे गांव में आपका और बाबा का सर ऊंचा हो जाएगा। वो जोर से उन्हें समझाते हुए बोली। पर बेटा तुम्हारे ताया ताई बरसों से तो इधर आए नहीं, और जो भी हो वो माँ की जगह तो नहीं ले सकते। बस मेरा दिल नहीं मानता, घबराता है तुम्हें कहीं दूर भेजते हुए। इतना आसान नहीं होता अपनी औलाद को खुद से दूर करना। तुम बीमार हो जाओ, उदास हो जाओ और मैं तुम्हें गले से भी ना लगा सकूं, तुम्हारा ख्याल ना रख सकूं। वो रूहान सी हो गई। सॉरी अम्मी, अलीजे ने तेजी से उनकी आंखें साफ की और उनके गले लग गई। प्लीज आप मत रोएं, ठीक है मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगी, अब कभी भी बाहर जाकर पढ़ने की जिद नहीं करूंगी, बस आप खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो उन्हें हाथ पकड़कर जाए नमाज से उठाते हुए बोली। बेटा अब तुम आराम करो, तुम्हारी अम्मी को समझा दूंगा। सलीम साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। वो अस्पात में सर हिलाते हुए दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गई। बेगम, सलीम साहब ने संजीदगी से उन्हें मुखातिब किया। जी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हैं आप? अलीजे का मुस्तकबिल आपको अजीज नहीं है क्या? उन्होंने सवाल किया। सलीम साहब, अलीजा अभी छोटी सी और सलमान भाई भाई साहब के घर का माहौल न जाने कैसा हो, कॉलेज का माहौल कैसा हो, बस मैं क्या करूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ होना इतना मुश्किल होगा। वो परेशानी से बोली। तुमने हमेशा वही किया है जो मेरे लिए, अलीजा के लिए, इस घर के लिए सही हो, हमारी हर खुशी का ख्याल रखा। अलीजा की खुशी किस में है? हमेशा ये बात पहले सोची है और मुझे पूरा यकीन है अभी भी तुम वही फैसला करोगी जिसमें हमारी बेटी की भलाई होगी। और यकीन करो तुम जो भी फैसला लोगी मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ। सलीम साहब ने उन्हें अपने साथ का मुकम्मल यकीन दिलाया। ठीक है, मैं कुछ सोचने का टाइम दें। और वो कुछ सोचते हुए बोली थी। आलिशान बेडरूम में बेड पे औंधे मुंह लेटा वो गहरी नींद सो रहा था जब उसका सेल फोन बजना शुरू हुआ। जो भी था वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से फोन पर फोन किए जा रहा था। रूहान ने कोफ से करवट बदली और साइड मेज पर पड़ा सेल फोन उठाया। सुलेमान साहब की कॉल आ रही थी। जी डैड, क्या बात है? वो बेजारी से बोला। सुनो, 2 दिन बाद तुम्हारे चचा चची पहली बार कराची आ रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि तुम 2 दिन बाद घर में ही नजर आओ, कोई शूट या कॉन्सर्ट नहीं रखना। सलमान साहब ने संजीदगी से उसे इजाजत दी। डैड, आपने इस बात के लिए मुझे नींद से उठाया? वो ठीक ठाक तब उठा। हाँ, अब उठी गए हो तो जरा ऑफिस का चक्कर भी लगा लो। सलमान साहब ने संजीदगी से कह के फोन रख दिया। क्या मुसीबत है, अब बंदा अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता। वो झुंझुलाया। नींद तो उसकी टूट ही चुकी थी। वो बिस्तर छोड़कर तैयार होने के लिए उठ खड़ा हुआ। ब्लैक जीन्स पर लेदर जैकेट पहने, अपने बालों को स्टाइल से सेट किए, हाथ में बेशकीमत घड़ी पहनकर, खुद परफ्यूम छिड़कने के बाद अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार। उसका इरादा वहीं से अपने शूट पर जाने का था। वो बाहर निकला तो बावर्दी ड्राइवर इसके लिए तैयार खड़ा था। वो हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए चाबी उसके हाथों से लेता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेज रफ्तारी से गाड़ी निकालते हुए रवाना हो गया। ऑफिस पहुंचकर वो लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचा ही था कि पूरा स्टाफ उसे देखकर अलर्ट हो गया। वो सर के इशारे से सबके सलाम का जवाब देते हुए अपने डैड के रूम की तरफ बढ़ा। हेलो डैड। अंदर दाखिल होकर वह आराम से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ये तुम किस हुलिये में ऑफिस आए हो? क्यों डैड, अब मेरे हुलिये को क्या हुआ? रोहान, यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा, तुम्हें ड्रेस कोड में आना चाहिए था। प्लीज डैड, 3 घंटे में मेरा शूट है, ऊपर से आपने बुलवा लिया, अब मुझे बोर मत करें, काम बताएं। वो झुंझलाया। ओके, फाइल चेक करो। उन्होंने शाहजंस की फाइल उसकी जानिब खिसकाई। मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट तुम डील करो, आज से ही चार्ज संभाल लो। उन्होंने कहा। मैं? रोहान ने कोफ से उन्हें देखा। हाँ तुम। डैड, मेरे यूरोप में पूरे 3 दिन का कॉन्सर्ट तय है, आप प्लीज अभी इसे खुद देख लें। रोहान, तुम कभी भी बिजनेस को वक्त नहीं देते हो।
हर वक्त फलां कॉन्सर्ट, फलां शूट। बेटा, कभी ये भी सोचा है कल अगर मैं ना रहा तो ये बिजनेस कौन संभालेगा? डैड, नो लेक्चर प्लीज। व्हाट नो लेक्चर? तुम क्या मेरे मरने के बाद सीरियस हो गए? बस कैंसिल करो ये कॉन्सर्ट वगैरह और ये प्रोजेक्ट संभालो। वो तेज में आ गए, उनका सांस फूलने लगा। डैड रिलैक्स। रोहान ने तेजी से उन्हें थाम कर कुर्सी पर बिठाया और पानी का ग्लास टेबल से उठाकर उनके मुंह से लगाया। आप एक काम कीजिए, बस मुझे एक वीक की छुट्टी और दे दें। पक्का वादा, इस कॉन्सर्ट के बाद पहले आपका प्रोजेक्ट करूंगा, फिर अपना कोई काम करूंगा। उसने रिक्वेस्ट की। जो भी था, वो अपने डैड को तकलीफ नहीं देना चाहता था। कब जा रहे हो? सुलेमान साहब ने संजीदगी से पूछा। परसों सुबह की फ्लाइट लूंगा और ठीक 6 दिन बाद पीर को आपके साथ ऑफिस में पाया जाऊंगा। वो मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं मजीद और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, अंडरस्टैंड? उन्होंने यकीन दहानी चाहिए। डैड, मैं सिंगिंग नहीं छोड़ा, बस एक प्रोजेक्ट आपके साथ करूंगा, फिर अपने नए एल्बम पर भी काम करना है। आप भी ये याद रखिएगा। सलीम साहब अलीज़े के साथ कराची के कैंट स्टेशन पर उतर चुके थे। सामान लेकर वो बाहर निकले ही थे कि उन्हें सुलेमान साहब सामने ही उनका इंतजार करते हुए नजर आए। वो गर्म जोशी से उनकी तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहते ही वो उनसे बगलगीर हो गए। अलीज़े ने दिलचस्पी से दोनों भाइयों के मिलने का मंजर देखा और मुस्कुराने लगी। कैसे हो सलीम? जी, मैं ठीक हूँ भाई साहब। अलीज़े बेटी, इधर आओ, अपने ताया को सलाम करो। उन्होंने पास खड़ी अलीज़े को मुखातिब किया। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा। अलीज़े ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे गुड़िया तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। चलो भाई, जल्दी से घर चलते हैं, तुम्हारी आंटी इंतजार कर रही हैं। वो ड्राइवर को उनका सामान गाड़ी में रखने का इशारा करते हुए इन दोनों को लेकर अंदर बैठ गए। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के अंदर आकर रुकी। अली से हैरत से घर की शान और शौकत देख रही थी। चलो बेटी, अंदर चलें। सुलेमान साहब ने प्यार से गुड़िया सी अली से को मुखातिब किया और उन्हें अपनी मईत में लेकर घर के अंदर दाखिल हुए। शाहाना बेगम, किधर हैं आप? उन्होंने अंदर दाखिल होते ही आवाज लगाई। सुलेमान, प्लीज घर में चिल्लाया मत करें, नौकरों पर बुरा असर पड़ता है। अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए शाहाना बेगम लिविंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलीम साहब ने खुशदिली से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सलीम? जेबा नहीं आई? उन्होंने बैठते हुए उछटती सी नजर अलीजे पर डाली और सर के इशारे से उसके सलाम का जवाब दिया। बस भाभी, इसकी तबीयत ट्रेन के सफर के लिहाज से ठीक नहीं थी। अगली बार अलीजे को लेने आऊंगा तो जरूर साथ लाऊंगा, वो नरमी से बोले। 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। सलीम साहब अलीजे को ढेरों नसीहतें करके वापस चले गए थे। उन्हें गाड़ी तक छोड़कर वो वापस अंदर आई तो सामने ही शाहाना बेगम मुलाजमा के साथ खड़ी हुई थी। अलीजे, ऊपर जाओ और अपना सामान लेकर जल्दी से नीचे आओ, उन्होंने उसे देखते ही हिदायत की। सामान आंटी? वो हैरान हुई। चलो तुम सामान छोड़ो, वो मैं मुलाजमा के हाथ भिजवा दूंगी और चलो। किधर आंटी? वो सख्त हैरान परेशान थी। देखो लड़की, तुम्हें 1-2 दिन तो इधर रहना नहीं है, पूरे 4 साल गुजारने हैं और तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम एनेक्सी में किया गया। और आज अनीता भी वापस आ रही है, तो उसका कमरा तो खाली करना ही है। उन्होंने उसे साथ आने का इशारा किया। वो अलीजे को लेकर घर के साथ ही एनेक्सी में दाखिल हुई, जो किसी माहिर आर्किटेक्ट के हाथों का एक बेहतरीन नमूना थी। 2 कमरों की इस एनेक्सी में पुरतेज फर्नीचर और दुनिया जहान की हर आसाइश मौजूद थी। तुम सामने वाले कमरे में अपना सारा सामान सेट कर लो, मैं तब तक मुलाजमा के हाथों चाय भिजवाती हूँ। वो उसे हिदायत देकर जाने के लिए पलटी, फिर रुकी। तुम्हें जब भी भूख लगे या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम कर देना, फजूल में इधर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, ओके? उन्होंने उसे हिदायत दी। अलीज़ा ने उस बात में सर हिलाया तो वो पलट कर वापस चली गई। उनके जाने जाते ही अलीज़ा ने एनेक्सी का जायजा लेना शुरू किया। अल्लाह, कितनी खूबसूरत जगह है। वो घूम फिर कर अपने लिए बेडरूम सेलेक्ट करने के बाद अपना सामान सूटकेस से निकाल कर सेट करने लगी। सुबह उसके मेडिकल कॉलेज का पहला दिन था। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, कपड़े तैयार किए और ईशा की नमाज पढ़कर सोने लेट गई। नई जगह थी, कुछ अकेलेपन का एहसास भी था। करवटें बदलते बदलते वो कब सोई उसे खुद भी पता नहीं चला। वो गहरी नींद में गुम थी। जब उसका अलार्म बजने लगा, बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोलकर अलार्म बंद किया और हंसते आदत दोबारा सोने लेट गई। कुछ देर बाद मुसलसल बजते इंटरकॉम से उसकी हड़बड़ाकर आंख खुली। उसने जल्दी से इंटरकॉम उठाया। अलीजे, शाहाना बेगम की संजीदगी से भरपूर आवाज गूंजी। जी आंटी। क्या तुम्हारे पास सेल फोन नहीं है जो तुम्हारी माँ इधर घर पर फोन करके परेशान हो रही हैं? उन्होंने उफ्ताहट से पूछा। नहीं आंटी, वो तो नहीं है, मैं आती हूँ, आप अम्मी को होल्ड करवा दें, वो शर्मिंदगी से बोली। तुम कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, फिर कॉलेज से वापसी आकर घर से उन्हें फोन कर लेना, उन्होंने कहते ही फोन बंद कर दिया। क्या हुआ आंटी, सुबह सुबह इतना गुस्सा? अनीता नीचे उतरते हुए उन्हें देख कर बोली।
अनीता आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर इस गंवार लड़की के लिए एक सेल फोन लेती आना। सेल फोन? क्यों, उसका फोन टूट गया है क्या? अनीता ने हैरत से उन्हें देखा। पता नहीं किस कदीम जमाने के लोग हैं ये, तुम्हारे अंकल के रिश्तेदार गांव से उठकर शहर आ गए और जमाने का कुछ पता नहीं। अब बताओ। भला इस लड़की के पास सेल फोन तक नहीं है और मैं नहीं चाहती वो अपने घर फोन करने के बहाने इधर घुसी रहे। अभी तो रोहान घर नहीं था जो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती वो कमार रोहान के सामने आए, इसीलिए इसे इसके बाप के जाते ही एनेक्सी शिफ्ट कर दिया। वो तलखी से जहर उगल रही थी। शकूरन शकूरन, उन्होंने मुलाजमा को आवाज दी। जी बेगम साहिबा। एक अधीर उम्र मुलाजमा जल्दी से किचन से निकलकर उनके पास आई। एनएक्सी में नाश्ता भिजवा दो और इस लड़की से कहना कॉलेज से वापस आकर अपने घर फोन कर ले, और हाँ, ड्राइवर से कहो इस रास्ता बस रूट सब आज ही समझा दे और बता दे कि कल से वो खुद आया जाया करेगी। जी बेगम साहिबा। वो ताबेदारी से सर हिलाते हुए अपने साहब की भतीजी पर दिल ही दिल में तरस खाते हुए किचन में चली गई। अलीज़े एक ड्राइवर के साथ रास्ता समझते हुए वापस आ गई थी। आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। कॉलेज में भी वो अपनी सादगी की वजह से सबसे अलग और चुपचाप ही रही थी। एनेक्सी में आकर उसने अपनी सफ़ेद शॉल उतार कर तय करके रखी और फिर अंदर घर की तरफ रवाना हुई। सुबह से उसका दिल अपनी माँ की फ़ोन कॉल में अटका हुआ था। पता नहीं उन्होंने फ़ोन क्यों किया था। उनकी तबीयत तो ठीक थी, वो सोचती हुई घर में दाखिल हुई थी। सामने एक 70 साल एक्टिव से बुजुर्ग खातून शकूरन से बात करती हुई नजर आई। वो उन्हें देख कर झिझक सी गई थी। तभी उनकी नज़र उस पर पड़ी। कौन हो तुम? क्या अनीता की दोस्त हो? उनकी बारूब सी आवाज़ उभरी। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने हैरत से सादा सी लड़की को देखा। इस घर में तो हेलो हाय ही गूंजता था। और ये लड़की कितने अदब से सलाम कर रही थी। कौन हो तुम? बुजुर्ग खातून ने ऐनक दुरुस्त करते हुए सब गौर से देखा। आंटी, मैं अलीज़े हूँ। उसने अपना नाम बताया। कौन अलीज़े? भाई मुकम्मल तारुफ दो। उन्होंने उसे घूरा। अलीज़े सलीम, प्रोफेसर सलीम की बेटी, सवात से आई हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया। अरे, तो अपने सलीम की बेटी हो? कब आई? सलीम और ज़ेबा किधर हैं? वो पुरजोश हुई। जी अब्बा 4 दिन पहले छोड़ने आए थे, अब तो वापस सवात चले गए हैं, वो सादगी से बोली। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वैसी ही गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आंखें, जभी तो मुझे देखते ही अपनी अपनी सी लगी। वो मुस्कुरा कर बोली। जी? अलीज़े की समझ नहीं आया क्या जवाब दे। तुम इधर कैसे? उन्होंने सवाल किया। आंटी, मेरा इधर शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ है, पढ़ने आई हूँ। वो धीमी आवाज में बोली। पहली बात, तुम मुझे नानू बोलो। जैसे मैं रोहान और अनीता की नानू हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी माँ मेरी चचाजाद बहन की बेटी है और तुम इतने दिन से इधर और मुझसे मिली भी नहीं, उन्होंने शिकायत की। सॉरी नानू, मुझे आपका पता नहीं था और आप मुझे घर में नजर भी नहीं आई, वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने घर में रहना पसंद करती हूँ, ये बराबर वाला घर मेरा है। अगर तुम्हारा दिल करे तो कभी कभी आ जाया करो, वो नरमी से बोली। जी नानू। अलीज़ा ने ताबेदारी से सर हिलाया। बेटी, तुम्हारे लिए ये नई जगह है, नए लोग हैं, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधी मेरे पास आना, उन्होंने शफकत से उसे घूरा। जी नाना, जरूर। अलीज़ा ने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा। इतने दिनों में पहली बार उसे इस शहर में, इस घर में अपनायत का एहसास हुआ था। 3 दिन का ट्रिप एक हफ्ते में तब्दील हो गया था। उसके सारे कॉन्सर्ट सोल्ड आउट थे। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, मुसलसल सफ़र की वजह से वो बहुत थक चुका था। लेकिन चूंकि डैड से जल्द वापसी का वादा किया था, इसलिए वो आखिरी शो ख़त्म करते ही रात की फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस पहुंच चुका था। घर इतला नहीं की थी, इरादा डैड को सरप्राइज करने का था। इसकी शो की लीड सिंगर सानिया भी इसके साथ फ्लाइट में थी। हेलो रोहान सर। वेलकम बैक। इसका दोस्त प्लस सेक्रेटरी फहद उसे लेने एयरपोर्ट आया हुआ था। वो इशारे से जवाब देता हुआ उसे सामान गाड़ी में रखने का कहकर खुद पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने ही लगा था कि सानिया तेज रफ्तार से चलती हुई उसके पास आई। रोहान डियर, मेरा ड्राइवर नहीं आया, लगता है उसे मेरा मैसेज नहीं मिला। क्या तुम मुझे मेरे फ्लैट तक ड्रॉप कर सकते हो? वो मिन्नत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। श्योर, क्यों नहीं। रोहान ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। सानिया के बैठते ही फहद ने गाड़ी के दरवाजे बंद किए और गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर ले आया। फहद, पहले मिस सानिया को उनके घर तक छोड़ना है, रोहान ने उसे हिदायत दी। ओके सर। फहद ने इस बात में सर हिलाकर सानिया से उसका एड्रेस पूछा और गाड़ी सीव्यू की तरफ मोड़ी। सानिया का फ्लैट समंदर के किनारे एक पोश इलाके में वाक़ था। गाड़ी के रुकते ही उसने रोहान के बाजू पर अपना मरमरी हाथ रखा। रोहान, आओ ना, चाय पीकर जाना। उसने रोहान को चाय की दावत दी। वैसे भी पूरे ट्रिप में वो रोहान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती रही। उसका ड्राइवर एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए मौजूद था, लेकिन रोहान को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की
ایک اور کوشش کرنے کے لیے اس نے ڈرائیور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ثانیہ پھر کبھی صحیح، ابھی میں گھر جا کر تھوڑا آرام کروں گا، روحان بیزاری سے اسے ٹالنا چاہا۔ میں ایک ہفتے بعد گھر واپس آئی ہوں، ممی بھی لاہور گئی ہوئی ہیں، مجھے اکیلے اوپر جاتے ڈر لگ رہا ہے، کہیں گھر میں کوئی چور آ چکا چھپا ہوا نہ ہو۔ تم پلیز بس مجھے اوپر فلیٹ تک چھوڑ دو، باقی میں مینیج کر لوں گی، ثانیہ نے ریکویسٹ کی۔ اوکے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی سے اترا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا لفٹ کے ذریعے 7ویں فلور پر پہنچا۔ سامنے ہی ثانیہ کا پینٹ ہاؤس تھا۔ ثانیہ نے دروازے پر رک کر اپنے پرس میں سے چابی نکال کر لاک کھولا۔ روحان پلیز ابھی مت جانا، پہلے میں اندر چلی جاؤں اور لائٹس جلا لوں، وہ ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ کم آن ثانیہ، اب اتنا بھی کیا ڈرنا؟ روحان نے اسے ہاتھ سے ایک کونے پر ہٹاتے ہوئے اس لگژری فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ثانیہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی، پرس اتار کر میز پر پھینکا۔ اتنے میں روحان اس کے پورے فلیٹ کی لائٹس آن کر چکا تھا۔ اچھی طرح چیک کر لو، تسلی کر لو، پورا گھر خالی ہے، کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، روحان نے اسے گھورا۔ بس تم 2 منٹ ادھر بیٹھو، میں کچن اور چیک کر دوں۔ وہ تیزی سے بولتی ہوئی کچن میں آئی۔ روحان اس وقت سب سے مشہور ہاٹ سنگر پلس ماڈل تھا۔ اس کی وجاہت، اس کا ایٹیٹیوڈ اسے سب سے الگ، سب سے منفرد بناتا تھا۔ نئی نسل کو اس کا کریز تھا۔ ثانیہ کافی عرصے سے روحان کے ساتھ افیئر کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آتا، اور آج اسے موقع مل گیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر تک لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے فریج سے کوک نکال کر گلاس میں ڈالی اور اس میں کیبنٹ سے کھول کر نشے کی گولی وسکی کے ساتھ شامل کر کے برف ڈالنے کے بعد اپنی جینز کی پینٹ سے فون نکالا۔ جنید، تم رپورٹرز کو میرے فلیٹ بھیج دو، بریکنگ نیوز بنانی ہے۔ مشہور سنگر روحان اپنی گرل فرینڈ ثانیہ کے ساتھ، اور سنو، اس معاملے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور گلاس اٹھا کر باہر آئی۔ روحان، یہ لو ٹھنڈا پیو۔ اس نے گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اب چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا۔ پلیز تھوڑا سا تو لو، میرے گھر پہلی بار آئے ہو، ایسے سوکھے منہ تو نہیں جانے دوں گی، وہ ناز سے بولتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ روحان نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما اور ایک سانس میں پی کر خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ لو پی لیا، اب چلتا ہوں، وہ روڈلی بولا۔ کچھ دیر تو رکو، ثانیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، پر وہ بنا کچھ سنے اس کی ساری پلاننگ پر مٹی ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر نکل کر لفٹ میں داخل ہو چکا۔ او گاڈ، یہ لفٹ میں ہی ہوش نہ کھو بیٹھے۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور بٹن دبا کر لفٹ کے اوپر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 10 سیکنڈ میں دوسری لفٹ اوپر آ چکی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ روحان لفٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھے فہد نے جب اسے اس نشے میں ڈولتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ روحان سر، کیا ہوا؟ فہد نے اسے سہارا دیا اور جلدی سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ سر، آپ نے شراب پی ہے؟ وہ حیران تھا۔ فہد، یار تم مجھے دو کیوں نظر آ رہے ہو؟ روحان نے اسے گھورنے کی کوشش کی۔ آپ چلیں ادھر سے۔ فہد اسے گاڑی میں بٹھا ہی رہا تھا کہ ثانیہ دوڑتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ سنو، مجھے لگتا ہے روحان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید لمبے سفر کی تھکان ہے، تم اسے اوپر میرے بیڈ روم میں لے کر چلو، میں ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ ثانیہ نے اسے روکنے کے لیے اپنی آخری حربہ آزمایا۔ میں سر کو ڈاکٹر کے پاس خود لے جاؤں گا، آپ فکر مت کریں، فہد نے سختی سے اسے ٹوکا۔ اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ریورس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ثانیہ دانت پیستے ہوئے روحان کی گاڑی کو جاتے دیکھ رہی تھی، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ڈیم اٹ، پھر ہاتھوں سے نکل گیا، اب میں ان فوٹوگرافر کو کیا کہوں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ پھر اس نے اپنا فون نکالا۔ سنو، تمہارے فوٹوگرافر ابھی تک پہنچے نہیں؟ اور وہ روحان نشے میں دھت اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اب تم انہیں ادھر ہی بھیج دو۔ علیزے، وہ فون کر کے فارغ ہوئی تھی کہ شاہانہ بیگم اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہوئی اور اسے وہاں دیکھ کر چونک گئی۔ السلام علیکم تائی امی، علیزے نے ادب سے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ واٹ تائی امی، تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ مجھے اول تو مخاطب ہی نہ کرو، اور اگر بات کرنی ہے تو آنٹی کہو۔ شاہانہ بیگم تپ اٹھی۔ سوری آنٹی، اب نہیں کہوں گی، علیزہ شرمندہ ہوئی۔ شاہانہ بچی ہے اور رشتے میں تو آپ اس کی تائی ہی لگتی ہیں، اس میں اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے؟ نانو نے انہیں ٹوکا۔ ممی پلیز، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیں، شاہانہ بیگم نے انہیں ٹوکا اور دوبارہ علیزے کی طرف متوجہ ہوں۔ تم ادھر کیسے آئیں؟ وہ آنٹی، امی کو فون کرنا تھا تو وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ علیزہ، تم گیسٹ ہو تو گیسٹ بن کر رہو، اس طرح بنا پرمیشن کے گھر کے اندر دندناتے ہوئے پھرنا مجھے پسند نہیں۔ سوری آنٹی، میں تو بس وہ ان کے طرز لہجے پر پریشان ہو گئی۔ علیزہ، میری بات غور سے سنو، ہماری اپنی بھی ایک لائف ہے، روٹین ہے، اگلی بار اس طرح منہ اٹھا کر مت چلی آنا، پہلے انٹرکام پر پرمیشن لینا، پھر ادھر آنا، انڈرسٹینڈ؟ شاہانہ بیگم نے اسے وارن کیا۔ سوری آنٹی، اب نہیں آؤں گی، علیزہ بمشکل اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ اپنا دھیان صرف پڑھائی میں رکھو اور خود کو گیسٹ ہاؤس تک محدود رکھنا سیکھو، اب جاؤ یہاں سے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔
شکورن علیزے کے جانے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ۔ شکورن کچن سے نکل کر ان کے پاس آئی۔ جاؤ اوپر انیتا بی بی سے سیل فون لے کر اس لڑکی کے پاس گیسٹ روم میں پہنچا دو، انہوں نے حکم دیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ شکورن ادب سے سر ہلاتے ہوئے اوپر انیتا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہانہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس بچی کو اچھوت کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں؟ اتنی دیر سے خاموشی سے تماشا دیکھتی ہوئی نانو نے انہیں پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ممی پلیز، آپ جانتی ہیں یہ چھوٹے گھروں کے مڈل کلاس لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ کیسی ہوتی ہیں؟ نانو نے اینک درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ ان کو اپنے گھر میں تو سہولتیں مہیا ہوتی نہیں، اس لیے پیسہ گلیمر دیکھ کر امیر گھر کے لڑکوں کو پھنسا لیتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ لڑکی روحان کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے۔ شاہانہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ شاہانہ مجھے آپ کی سوچ پر بہت افسوس ہے، وہ گھر کی بچی ہے، ہمارا آپ کا اپنا خون ہے، اور وہ ادھر پڑھنے آئی ہے، اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے نہیں آئی۔ اور ذرا سوچے ہیں اس کے ماں باپ کو اگر آپ کے اس رویے کا پتہ چلا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ نانو نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ممی پلیز، اس کی ماں زیبا نے اسی طرح سلیم کو اپنے حسن کے جال میں ایسا پھنسایا تھا کہ وہ سب چھوڑ کر اس کے ساتھ گاؤں میں جا بسا، اور بیٹی ماں کا پر ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ جیسے آپ کی مرضی، اب شک و وہم کا تو کوئی علاج نہیں، آپ نے خواہ مخواہ اس بچی سے بیر باندھا ہے۔ نانو کھڑی ہوئی۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ رکے، ڈنر کر کے جائیے گا۔ شاہانہ بیگم نے انہیں روکنا چاہا۔ نہیں، اب میں گھر چلوں گی۔ نانو کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ آرام سے چلتی ہوئی اس محل نما گھر سے نکل کر باہر برابر والے گھر میں، جہاں وہ اکیلی ملازمین کے ساتھ رہتی تھی، داخل ہو گئی۔ علیزی گیسٹ روم میں اپنی کتابیں پھیلائے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار اپنی تسلیل یاد کر کے آنسو آئے چلے جا رہے تھے۔ آج اسے اپنی امی کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ کہیں بھی چلے جاؤ، ماں جیسی محبت اور خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ گم سی کتابوں کو گھور رہی تھی کہ اس کا دروازہ بجا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آ جائیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کر شکورن بوا اندر آئیں۔ علیزے بی بی، یہ بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے فون بھیجا ہے۔ شکورن نے سیل فون کا نیا ڈبہ اس کی سمت بڑھایا۔ سیل فون؟ علیزے فون کا ڈبہ الٹ پلٹ کر کے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی، وہ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ اب آپ کو کہیں فون کرنا ہو تو اسے استعمال کرنا۔ شکورن نے جھجکتے ہوئے شاہانہ بیگم کا پیغام دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود لینے ہی والی تھی فون۔ وہ فون شکورن کو واپس کرنے لگی۔ بی بی، یہ فون بیگم صاحبہ نے کل ہی انیتا بی بی سے اسپیشل کہہ کر منگوایا تھا تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو۔ آپ بیگم صاحبہ کی باتوں کو دل پر مت لیں، ان کا بس انداز ہی کڑوا ہے۔ شکورن نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فون واپس لے جا کر اس لڑکی کے لیے کوئی نیا مسئلہ شروع ہو جائے۔ اللہ اللہ، آنٹی کو میرا کتنا خیال ہے، انہوں نے میرے لیے فون لیا تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ علیزی کی ساری اداسی کہیں دور بھاگ گئی۔ اب وہ پرشوق نظروں سے فون کو چیک کر رہی تھی۔ شکورن نے تعصب سے سیدھی سادھی لڑکی کو دیکھا جو شاید ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی۔ بی بی، اگر آپ کو بھوک لگے یا کچھ کھانے کا دل چاہے تو مجھے بتا دیا کریں، میں لا دیا کروں گی۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں آپ۔ شکورن نے اپنا سیل فون نمبر اسے لکھوایا۔ شکورن بوا کے جانے کے بعد علیزہ نے اپنی پوری توجہ کتابوں کی طرف کی۔ کافی دیر تک وہ پڑھائی میں مشغول رہی۔ پھر تھک کر انگڑائی لیتے ہوئے اس نے دیوار پر گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اوف، اتنی دیر ہو گئی، ابھی تو عشاء بھی پڑھنی ہے۔ اس نے جلدی جلدی سے کتابیں سمیٹ کر بیگ میں رکھی، بستر جھاڑ کر درست کیا اور دوپٹہ اتار کر واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ گاڑی گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ روحان نے چلتی گاڑی میں پوری پانی کی بوتل اپنے سر پر انڈیل لی تھی، پھر بھی اس کا سر گھومنا بند نہیں ہوا۔ روحان سر، گاڑی کو گیسٹ ہاؤس کی پارکنگ میں لے لوں؟ فہد نے اجازت مانگی۔ کیوں؟ گھر چلو، میں بہت تھک رہا ہوں۔ روحان نے کوف سے جواب دیا۔ سر، آپ کے کپڑوں سے شراب کی بو آ رہی ہے، اگر گھر میں سلیمان سر یا میڈم نے آپ کو اس حال میں دیکھ لیا تو سوچ لیں۔ فہد نے اسے سمجھایا۔ اٹس اوکے، گیسٹ ہاؤس میں ڈراپ کر دو۔ وہ مان گیا۔ گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر وہ گاڑی سے اترا۔ سر، میں آپ کو اندر تک چھوڑ دوں؟ فہد نے اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھ کر آفر کی۔ نہیں، میں مینج کر لوں گا، میرے ایکسٹرا کپڑے ہمیشہ ادھر ہوتے ہیں، صبح فریش ہو کر گھر چلا جاؤں گا، تم بھی اب گھر جاؤ۔ روحان نے اسے چھٹی دی اور اپنی لیدر جیکٹ اتار کر اپنے کندھے پر ڈالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا لاؤنج عبور کر کے وہ سامنے بنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ جیکٹ کندھے سے اتار کر بیڈ پر پھینکی، دونوں پیروں سے جوتے اتار کر دائیں بائیں اچھالے اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شرٹ اتار کر اچھال کر پھینکی ہی تھی کہ اپنے گیسٹ روم میں ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ علیزہ وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک مردانہ شرٹ اس کے چہرے پر آ کر گری۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے سے اس شرٹ کو ہٹایا۔ کون ہو تم؟ ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس بھیگے بھیگے چہرے والی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون؟ علیزہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔
सुनो लड़की, उसने पीछे हटती हुई अलीजे को हाथ से पकड़ कर रोका। ये मेरी जैकेट खराब हो गई है, इसे जल्दी से धो देना, बाकी कमरे की सफाई कल करना, अब जाओ यहाँ से। वो अलीजे को मुलाजमा समझ रहा था। और सुनो, तुम शायद नई मेड हो इसलिए माफ कर रहा हूँ, आइंदा मेरे कमरे में बिना इजाजत मत आना, अब निकलो यहाँ से, मुझे चेंज करना है। वो उंगली उठाकर उसे जाने का कह रहा था। अलीजे की समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतनी रात में पता नहीं ये कौन इतने मालिकाना अंदाज में गेस्ट हाउस में घुस आया था और अब उसे यहाँ से निकाल रहा था। इस वक्त वो किधर जाती, उसने चोर नजरों से बेड की तरफ बढ़ते रोहान को देखा और बेड पर रखे अपने दुपट्टे और सेलफोन पर एक नजर डाल दी। पाँव उन्हें उठाने के लिए बड़े, अभी उसने झुककर अपना दुपट्टा और फोन उठाया ही था कि रोहान मुड़ा और वो दोनों आपस में टकराकर बेड पर गिर गए। अलीजे ने जल्दी से उठने की कोशिश की और कराह कर रह गई। अम्मी जी। उसके मुंह से आ निकली। इसके बाल रोहान के गले में पहनी हुई चेन में अटक गए। इससे पहले रोहान उसे डांटता या उसकी मदद करता, कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और 2-3 फोटोग्राफर अंदर दाखिल हुए और धड़ाधड़ तस्वीरें खींचने लगे। सुलेमान साहब आराम चेयर पर बैठे सिगार पीते हुए लैपटॉप गोद में रखे अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। सामने ही सिगार मेज के सामने ऊंचे स्टूल पर बैठी शाहाना बेगम अपने हाथों पर क्रीम लगा रही थी जब कमरे का इंटरकॉम बजा। ये इस वक्त चौकीदार क्यों बैल दे रहा है? शाहाना बेगम ने फोन को देखते हुए सुलेमान साहब को मुखातिब किया। इधर दीजिए। सुलेमान साहब ने इंटरकॉम उनके हाथ से लिया। हाँ खान बोलो। बड़े साहब, 2 गाड़ियां इधर गेस्ट हाउस में आकर रुकी हैं और 3-4 लोग कैमरा पकड़े अंदर गए हैं, चौकीदार ने इतला दी। व्हाट? मैं आता हूँ। उन्होंने जल्दी से फोन रखा। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? शाहाना बेगम ने सवाल किया। गेस्ट रूम में कुछ फोटोग्राफर दाखिल हुए हैं, मैं जाकर चेक करता हूँ। इधर तो कुछ भी नहीं है और रोहान भी मुल्क से बाहर है, तो ये फोटोग्राफर इधर क्या कर रहे हैं? वो नाइट गाउन पहनकर खड़े हुए। गेस्ट हाउस में तो अलीजे है, शाहाना बेगम ने जवाब दिया। व्हाट? अलीजे गेस्ट रूम में क्या कर रही है? वो शदीद हैरान हुआ। उसे मैंने गेस्ट रूम शिफ्ट कर दिया था ताकि हमारी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। शाहाना बेगम भी साथ चलने के लिए खड़ी हो गई। मैं आपसे आकर बात करता हूँ। वो तासुब से उन्हें देखते हुए बाहर निकल गए। सुलेमान साहब और शाहाना बेगम तेजी से चलते हुए एनेक्सी में दाखिल हुए। अंदर बेडरूम का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। सामने ही रोहान बिना शर्ट के खड़ा हुआ था और उसके साथ बिना दुपट्टे उसके गले में पड़ी चेन से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती, आंखों में आंसू लिए लरसती कांपती अलीज़े थी। फोटोग्राफर खटाखट तस्वीरें बना रहे थे। ये क्या हो रहा है? सुलेमान साहब की बारूब आवाज उभरी। उनकी आवाज सुनते ही वो सब उनकी तरफ पलटे। सुलेमान साहब, हमने मशहूर सिंगर अलीज़े को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। प्लीज आप सब रुक जाएं, निकले यहाँ से, शाहाना बेगम ने गुस्सा दबाते हुए कहा। मैडम आप बताइए, लड़की कौन है इतनी रात गए? रोहान इस लड़की के साथ क्या कर रहा था? एक सहाफी ने सवाल किया। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, रोहान ऐसा नहीं है। शाहाना बेगम ने बात संभालने की कोशिश की। अगर रोहान ऐसा नहीं है तो फिर इस लड़की की यहाँ मौजूदगी को आप क्या कहेंगी? सवाल पर सवाल हो रहे थे। ये लड़की? वो चलती हुई अलीजे के पास आई और उसका दुपट्टा उठाकर उसे दिया। ये लड़की हमारे बेटे रोहान की मनगूहा है। उन्होंने धमाका किया। अलीजे इनके अल्फाजों पर शॉक्ड होकर उन्हें बेयकीनी से देखे जा रही थी। शाहाना बेगम की बात सुनकर माहौल में एक सनसनी सी दौड़ गई। इस सारे खड़ाक से बेखबर रोहान अपने घूमते हुए सर को पकड़े खड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सलमान, आप रोहान को अंदर लेकर चले, मैं आती हूँ। शाहाना बेगम ने उन्हें रोहान को लेकर वहां से निकलने का इशारा किया। उनके जाते ही उन्होंने अलीजे को छोड़ा और इन सहाफियों की तरफ मुतवज्जा हुई। आप लोग इतनी रात गए बिना इजाजत हमारे घर में कैसे दाखिल हुए? आप सहाफी हैं या कानूनन जुर्म है ये? इतना तो आपको पता होगा। वो इन सब से मुखातिब हुई। सॉरी मैडम, पर क्या हम मिसेस रोहान से बात कर सकते हैं? एक रिपोर्टर ढिठाई से मुस्कुराया। मैम, आपका रोहान से निकाह कब हुआ? इसे मीडिया से क्यों छुपाया गया? सवालात पर सवालात शुरू हो चुके थे। आप सब मेरे साथ आए। शाहाना बेगम ने फैसला करके इन चारों सहाफियों को लेकर बेडरूम से बाहर निकल गई। इनके जाते ही अली से होश में आई और इसने जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक किया और वही दरवाजे से टेप लगाकर फूट फूट कर रो दी। शाहाना बेगम ने इन सबको लेकर घर के अंदर लिविंग रूम में लाई। देखें, इस निकाह में दोनों बच्चों की मर्जी शामिल नहीं है, ये बुजुर्गों के दबाव की वजह से हुआ था। इसीलिए हमने मीडिया को इनवाइट नहीं किया और मैं नहीं चाहती इस निकाह की खबर बाहर निकले। इसके लिए मैं आपको मुमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उन्होंने पत्ता फेंका। मैडम, क्या आप हमें इस पर रोहान जी का स्टेटमेंट दिलवा सकती हैं? एक सहाफी ने सवाल किया। आपको एक बार की कही बात समझ में नहीं आती? अपनी अपनी कीमत बताएं और अपने कैमरों के सारे पिक्स डिलीट करें। वो दराज से चेकबुक निकालते हुए बोले।
ان سب کو فارغ کر کے وہ اوپر روحان کے بیڈ روم میں آئی، جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر کپڑے بدلے بنا سو چکا تھا۔ سلیمان صاحب نے انہیں اندر آتے دیکھ کر اپنے ساتھ اسٹڈی میں آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی ڈھیل کا نتیجہ، صاحبزادے نشے میں دھت گھر واپس آئے ہیں اور آپ۔ وہ کمرے میں آتے ہی ان پر گرجنا شروع ہو گئے۔ کیا سوچ کر آپ نے اس بچی کو انیکسی میں شفٹ کیا؟ میں اگر گھر پر نہیں ہوتا تو آپ یہ سلوک کریں گی میرے رشتہ داروں سے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اوف خدایا، آپ نے تو اس بچی کو بھی نہیں بخشا۔ کیا سوچ کر آپ نے نکاح والا جھوٹ بولا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اس بچی کو آپ نے کس مشکل میں ڈال دیا؟ میں اپنے بھائی بھاوج کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سلیمان صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ شاہانہ بیگم نے تپاہی پر رکھا پانی کا گلاس ڈھکن ہٹا کر ان کی طرف بڑھایا اور بڑے پیار سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سلیمان، آپ جانتے ہیں روحان ایسا لڑکا نہیں ہے، آپ کو اپنے خون پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یقیناً کسی نے اسے ڈرگس دی ہیں جو وہ یوں ہوش و آواز سے بگانا پڑا ہے۔ باقی آپ بتائیں میں کیا کرتی؟ اگر نکاح کا نہیں کہتی تو وہ روحان کی گرل فرینڈ رکھیل بن کر مشہور ہو جاتی۔ کیا وہ ٹھیک رہتا؟ اور بولیں، جواب دیں، شاہانہ بیگم نے انہیں سمجھا کر سوال کیا۔ لیکن اب اس طرح بھی تو مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم ان بچوں کا نکاح کروا دیتے ہیں، سلیمان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے واہ، ایسے کیسے نکاح کروا دیتے؟ ایک ہی بیٹا ہے میرا، میں اس کی شادی اپنی پسند سے دھوم دھام سے کروں گی۔ شاہانہ بیگم کے تو سر پر لگی ان کی بات۔ آپ انہیں نکاح کا شوشہ چھوڑا ہے، اب سمیٹنا تو ہوگا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ میں نے ان صافیوں کے منہ بند کر دیے ہیں، آپ اس بات کے لیک ہونے کی فکر مت کریں۔ وہ بات کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی بھی میری بھتیجی کا نام بدنام ہوا تو میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا ان کا نکاح کروانے میں۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا اور اس بچی کو واپس گھر میں شفٹ کریں۔ وہ شاہانہ بیگم کو تنبیہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ لڑکی اپنی مرضی سے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ ہوئی تھی۔ اسے پڑھائی کرنے کے لیے سناٹا، پرائیویسی چاہیے تھی، اور اب میں اسے دوبارہ گھر کے اندر شفٹ نہیں کرنے والی، اور آپ مجھے اس پر مجبور نہیں کریں گے۔ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑائی۔ علیزے کا رو رو کر برا حال تھا، وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دے دی گئی تھی۔ اس کا کردار اس کی اپنی تائی نے دنیا کی نظر میں داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بڑی مشکل سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اپنے امی، بابا، دوستیں یاد آ رہی تھیں، لیکن وہ اپنی بیمار ماں کو سب بتا کر پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے اپنی ڈائری نکال لی، اس میں سے اپنی دوست ردا کا فون نمبر نکال کر میز پر پڑا سیل فون اٹھایا اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے نمبر پریس کیا۔ ہیلو ہیلو، کون ہو بھائی؟ اتنے دنوں بعد اپنی عزیز دوست کی آواز سن کر اس کی آنکھیں بھر آئیں، ایک سسکی سی منہ سے نکلی۔ ردا، میں علیزے، وہ سسکی دباتے ہوئے بولی۔ او گاڈ، علیزے تم ہو؟ اللہ، کل سے میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اتنی صبح فجر کے وقت کیسے اٹھ گئی؟ مزہ آ رہا ہے؟ لگتا ہے کالج میں سیٹ ہو گئی ہو، وہ حسب عادت نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ علیزے اس کی پرجوش آواز سن کر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ علیزے، علیزے کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ ریدا پریشان ہو گئی۔ اسے سسکیاں بھرتے ہوئے بابا کے جانے کے بعد اسے گھر سے گھسیٹ گیسٹ ہاؤس شفٹ کرنے سے لے کر کل رات تک سارے واقعات بتا دیے۔ ریدا دم سادے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ بس میں واپس آ رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، اس نے بات ختم کر کے اپنا فیصلہ سنایا۔ خدایا، کسی ظالم تو آئی ہیں تمہارے، انہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں؟ سلیم چاچا کو یہ سب پتہ چلا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ لیکن علیزے، ان لوگوں کی وجہ سے تم اپنی پڑھائی چھوڑ کر کیوں واپس آ رہی ہو؟ ریدا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں یہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ ویسے بھی یہ لوگ نہیں چاہتے میں یہاں رکوں، یہ ان کے رویوں سے صاف ظاہر ہے۔ علیزے نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم اپنے ان بے حس رشتے داروں کی وجہ سے اپنے امی بابا کا ڈاکٹر بننے کا خواب توڑ کر واپس آ رہی ہو تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، ریدا نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ ریدا، ڈاکٹر بننا میرا بچپن کا خواب ہے، لیکن ایسے ماحول میں پڑھائی نہیں کر سکتی، اور بابا کی پوزیشن بھی مجھے پتا ہے، وہ ہاسٹل کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ سسک اٹھی۔ جو بھی ہے، تم بہت مشکلوں سے وہاں تک پہنچی ہو، اب اس طرح ہار مان کر واپس مت آؤ، تھوڑی ہمت کرو، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اپنے ان سو کال رشتے داروں سے دور رہو، اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ریدا، میں نہیں کر سکتی یار، نہیں کر سکتی، وہ انکاری ہوئی۔ سنو علیزے، میں کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہی ہوں، بس تم کسی بھی طرح 1-2 ماہ گزار لو، پھر میں بھی کراچی آ جاؤں گی اور ہم دونوں مل کر کچھ کر لیں گے۔ تم میرے ساتھ ہاسٹل شفٹ ہو جانا، لیکن ابھی تھوڑی ہمت کرو، اپنا خواب، اپنا کیریئر واپس آ کر برباد مت کرو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ریدا نے اسے سمجھایا۔ فون بند کر کے اس نے گھڑی دیکھی، فجر کا وقت اپنے اختتام کو تھا۔ وہ جلدی سے وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو سکون ملا، وہ کالج جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ ریدا کی باتوں نے اسے حوصلہ دیا تھا، بلا شبہ اچھے دوست اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔
सुलेमान साहब ऑफिस जा चुके थे। रोहान अभी तक गहरी नींद सो रहा था। शाहाना बेगम जूस का गिलास हाथ में लिए डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी हुई अखबार की सुर्खियों पर नजर दौड़ा रही थी जब गुलाबी नाइट ड्रेस में अनीता अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? उन्होंने हैरत से उसे देखा। हनी, रात को इतना हंगामा होने के बाद मैं सो ही नहीं पाई तो यूनिवर्सिटी कैसे जाती? वो मक्खन टोस्ट की ट्रे अपनी तरफ खिसकाते हुए बोली। कौन सा हंगामा? शाहाना बेगम ने उसे घूरा। ओ कम ऑन आनी, अब आप उससे भी छुपाएंगी? मैं कल जब पार्टी से वापस आई तो गेस्ट हाउस में शोर मचा हुआ था। आप इन सबके साथ इतना बिजी थी कि मुझे साइड पर खड़ा देखा ही नहीं आपने, उसने मजे से बताया। अनीता, शाहाना बेगम ने उसे तंबी करती निगाहों से देखा। आनी, एक बात बोलूं? उसने संजीदगी अख्तियार की। हाँ कहो। शाहाना बेगम ने उसे इजाजत दी। ये जो कुछ भी कल रात हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। आप जितना चाहें पैसे देकर इन सहाफियों के मुंह बंद करवा दें, लेकिन अगर ये निकाह वाली बात लीक होती है तो रोहान की फैन फॉलोइंग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ भी करके इस अलीजा नामी मुसीबत से पीछे छुड़वाना होगा, अनीता ने उन्हें मशवरा दिया। अनीता, मेरी बात गौर से सुनो। वो गांव की लड़की है, पक्की पेंडू देहातन। मैं तो उसका नाम भी अपने रोहान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब इस लड़की को यहाँ से निकलवाना होगा। उन्होंने जूस का गिलास मेज पर रखकर संजीदगी से अनीता को देखा। वो कैसे? अनीता ने पूछा। हमें बार बार इस लड़की को एहसास दिलाना होगा कि वो हमारे बीच रहने के लायक नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस खत्म करना होगा, इज्जत नफ्स मजरूह करनी होगी। वैसे भी इन मिडिल क्लास लड़कियों के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है, वो नखुवत से बोली। लेकिन आनी, हम ऐसा कैसे करेंगे? सुलेमान अंकल बुरा मान सकते हैं, अनीता ने उलझ कर उन्हें देखा। डार्लिंग, बहुत सिंपल सी बात है। हमें इस लड़की को बार बार जलील करना होगा, खासकर पार्टीज में बुलाकर कई लोगों के सामने इसकी हैसियत का एहसास दिलाना होगा। बाकी रही बात तुम्हारे सुलेमान अंकल की, तो उनके सामने ऐसा थोड़ी करेंगे। वाह हनी, बहुत ज़बरदस्त प्लान है, मज़ा आएगा। मैं आज शाम ही इसे अपनी फ्रेंड की पार्टी में इनवाइट करती हूँ। शाम का वक्त था। वो आराम से बाहर बाग में नरम गरम धूप में बैठी हुई थी जब उनके खास मुलाजमा हमीद उनकी ब्लड प्रेशर की दवा और पानी का गिलास लेकर उनके पास चली गई। बेगम साहिबा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। हमीदन ने गोली निकाल कर पानी के गिलास के साथ उनकी तरफ बढ़ाई। आज आप सुबह से बहुत चुप-चुप हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? कहें तो डॉक्टर साहब को चेकअप के लिए बुलवा लूँ? हमीदन ने परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ हमीदन, बस इस बच्ची अलीज़े का सोच सोच कर दिल कुड़ता है। सुलेमान के सगे भाई की बेटी है। इन सबका खून सफ़ेद हो गया है, ये लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। आप ठीक कह रही हैं, वो लड़की मैंने देखी है, बहुत सीधी और प्यारी है। मुझे तो उसे अकेला रहते देखकर बहुत दुख होता है। शकुरन बता रही थी कि बड़ी बेगम साहिबा ने उसका खाना पीना भी अलग कर दिया है। मैं सब देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। वो समझदार लड़की है, अल्लाह करे इसमें इतनी काबिलियत हो कि वो इस सब को डील कर सके। लेकिन अगर इसके कदम लड़खड़ाए और वो हिम्मत हार गई तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा, वो कतई लहजे में बोली। जी बेगम साहिबा, आप ठीक कह रही हैं। और एलिज़ा बीबी की अभी उम्र ही क्या है, बमुश्किल 17-18 साल। वो कहाँ इस साजिशों को झेल पाएंगी। हमीदन, वक्त क्या हो रहा है? वो एक फैसला करते हुए बोली। बेगम साहिबा, शाम के 6 बज रहे हैं। हमीदन ने फौरन वक्त बताया। हमारी शॉल लेकर आओ, हम जरा अलीज़ा बेटी से मिलकर आते हैं। वो कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखती हुई खड़ी हो गई। वो कॉलेज से वापस आकर सो गई थी। शाम के 6 बजे के करीब उसकी आंख खुली। वो अपने बाल समेटते हुए अपनी किताबें उठाकर बाहर बगीचे में बैठकर पढ़ने में मसरूफ थी जब डिसेंट सी ननो गरम शॉल कंधों पर डाले गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हुई और उसे किताबें फैलाए देखकर मुस्कुराते हुए उसी के पास आ गई। क्या हो रहा है? वो खुशगवार लहजे में बोली। नानी, आप यहाँ? अलीज़े के चेहरे पर उन्हें देखकर एक खुशी की लहर दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, आपको इधर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो मुस्कुरा उठी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। नानी, आप इधर, मेरा मतलब आप यहाँ कैसे? वो किताबें समेट कर खड़ी हो गई। क्यों, मैं क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकती? उन्होंने नरमी से पूछा। नानी, आप हुक्म करती, मैं खुद आ जाती। आपको इतनी ठंड में मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। वो शर्मिंदा हुई। रात से तुम्हें देखने का, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, सोचा चलकर मिल लेती हूँ। और फिर मुझे ये भी तो देखना था कि सवात की वादियों से आया ये नाजुक नन्हा सा पौधा इस बड़े शहर की कड़ी धूप में मुरझा तो नहीं रहा। आखिर अपनी जड़ों से अलग होना, दूर होना आसान तो नहीं होता। नहीं नानी, अब ये पौधा कभी नहीं मुरझाएगा। बस आप अपनी दुआओं में याद रखें, मैं इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बनकर ही अपनी जड़ों में अपनी अम्मी बाबा के पास वापस जाऊंगी। वो मजबूत लहजे में बोली। हाय नानो। वो दोनों बातें कर रही थी जब अनीता, जो अलीज़े से मिलने इधर आ रही थी, उन्हें देखकर पास आई। आप यहाँ इधर गेस्ट हाउस में कैसे? अनीता ने हैरत से उन्हें देखा।
علیزے سے ملنے آئی تھی، وہ مختصر سا بولی۔ ارے واہ، میں بھی علیزے سے ملنے ہی آئی تھی۔ وہ ایکچولی شاہانہ آنٹی نے کل رات 9 بجے ہوٹل میں کٹی پارٹی رکھی ہے، اسی کا بلاوا دینے آئی ہوں۔ علیزے تم کل رات ٹھیک 9 بجے پہنچ جانا، وہ اجالا کو انوائٹ کر رہی تھی۔ نہیں انیتا، میں نہیں آؤں گی، اس نے فوراً انکار کیا۔ کیوں؟ انیتا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا آپ کی پارٹی میں آنا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی شاہانہ آنٹی نے مجھے صرف گیسٹ ہاؤس تک محدود رہنے کے لیے کہا ہے۔ علیزے نے صاف انکار کیا۔ مجھے اس وقت تمہاری آنٹی نے ادھر بھیجا ہے، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ انیتا نے اپنا غصہ ضبط کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ علیزے چلی جانا پارٹی میں، اچھا ہے لوگوں سے ملو گی، نئے دوست بنیں گے، تھوڑا چینج ہو جائے گا، نانو نے اسے سمجھایا۔ پر نانی میں کیسے، میں اس ماحول میں مس فٹ ہوں، مجھے اس طرح کے ماحول سے ڈر لگتا ہے، بھیڑ بھاڑ بھی پسند نہیں۔ دیکھو بیٹی، ماحول کو چھوڑنا یا بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ ماحول کو بدلنا، اپنے لائق بنانا یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ جی نانی، وہ سر جھکا کر فرما برداری سے ان کی بات مان گئی۔ اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں کل گاڑی اور ڈرائیور بھجوا دوں گی، پارٹی میں ضرور جانا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک سویا رہا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، پورا دن سوتے ہوئے ہی گزر گیا۔ ابھی بھی وہ کسل مندی سے بستر میں اور اڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا جب اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی خوبصورت گلابی بھیگا بھیگا سا چہرہ چکمگایا۔ گلابی رخساروں پر سایہ فگن گھنیری پلکوں کا جال بار بار اس کی آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ میں ادھر اپنے کمرے میں کیسے آیا؟ وہ حیران ہوا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا، ایئرپورٹ سے ثانیہ کے گھر تک جانا، وہاں کولڈ ڈرنک پینا، پھر اس کے فلیٹ سے نکل کر لفٹ میں جانا، بس اس سے آگے کا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن یہ تو اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ ثانیہ نے اسے کوئی نشہ آور دوا ڈرنک میں ملا کر دی تھی۔ مس ثانیہ، تم نے غلط آدمی سے پنگا لیا ہے، وہ بڑبڑایا اور اٹھ کر بیڈ روم فریج سے کوک کا کین نکال کر ایک سانس میں پی گیا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار ایک مبہم سی شبی ابھر رہی تھی، ایک انجان گلابی چہرہ۔ وہ چاہ کر بھی اس چہرے کو اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ڈیمٹ، کون ہو تم جو اس طرح میرے حواسوں پر چھا رہی ہو؟ وہ کوک کا کین پٹکتے ہوئے بڑبڑایا۔